So only one Tarhaib event happened during this period. So for that, the sponsorship we got an amount of 22,750 riyals. The gate collection as per the registration was 21,280 riyals. Then EF sports sponsorship we got from Methodic Engineers, like 2,000 riyals. Thanks to Mr. Sajeev for that. And if that 2019, it was like separate accounts, I have not included here. Whatever surplus was in the IFTA 2019, it was given for charity, so it's not included here. Then QNCC Pookalam competition, the winners, they gave their prize money to the committee after clearing their expenses. The surplus was given to the committee, so it was around 950 riyals. Then Vasantolsam 2019, the Onam event, there was a collection of 9,090 riyals. Now coming to the expenses, ICC membership renewal, every year we have to pay 3,000 riyals. So for the period 2018 to 2019, and for the period 2019 to 2020, we paid 3,000 riyals each. But for the period 2020 to 2021, as per our request, we got a discount of 50% because we were not able to use the facilities. So we requested, and they considered the request, and it was applied to all the fellow organizations, not only for us. They gave a 50% discount. So we had to pay only 1,500 for the third term. So overall, we paid 7,500 for the membership renewal. This we cannot avoid it because we cannot continue as an independent entity without registering to any of the apex bodies of the Indian Embassy. That's a must. So we cannot avoid this expense. Then other expenses were like voyage expense was 5,500. Mathemagic, there was an event conducted for the kids for the math. It was 569 riyals. IFTA 2018 expense was 7,065. Q Talk MMUP expense was 484. Kerala flood relief, whatever we got, we have given contributed to the CM fund. So it's 30,471. Then Onam 2018, 3,800. Indoor games, 2,085. Photography basics, there was a workshop conducted. For that, we spent 240 riyals. Tarhaib 2019, we spent 37,458. Now we heard not one thing. The overall income for the Tarhaib 2019 was 44,030 riyals, while the overall expense was 37,458 riyals. So we got a balance of almost 6,500 from Tarhaib 2019. Then EF cricket registration fee was 1,500 riyals. EF cricket other expenses was 2,000. Then EF Sargosam expense was 300. MC meetings and other miscellaneous expenses was 655. Then EF ladies cricket training expenses to book the ground and all, 195. Then EF Keralotsavam makeup set, 122. Onam 2019 Vasantolsavam total expense was 11,436. This one I already mentioned, this membership renewal, 1,500. Online quiz competition gift vouchers from Grand Hypermarket, 825. Then another 225. So total expense was 115,000. So balance is 24,004 riyals. Now, actually, we were hoping to have the second Tarhaib event also in 2020. If we were able to conduct that, then we were hoping to have a balance of almost a good balance, like at least 8,000 riyals balance would have been kept from that one, and we could have
achieved a closing balance of more than 30,000 riyals to be carried forward to the next committee. Because when we took charge, we were handed over by the previous committee an amount of 33,000 riyals. So our aim was to hand over the same amount to the next committee also with the help of Tarhaib 2020. But unfortunately, we could not conduct this Tarhaib event in 2020. So now we are handing over the balance of 24,000 to the new committee. And at this time, I would like to thank all the sponsors and all our members who helped to get the sponsorship mainly for Tarhaib event. I would like to thank Engineer Jayan AP from Voltage Engineering and Engineer Gokul Radhakrishnan from Joint Gulf Business Company, JGB. They were the gold sponsors of Tarhaib 2019. And Engineer Jayachandran, representing Tire World and UCGT, who was the silver sponsor of Tarhaib. Then we had two other silver sponsors of Tarhaib, which were Doha Cables and QIEC. Both these companies do not belong to our members, or none of our members are working there, but they were referred to us by our honorable member, Engineer Joy Peta. So I would like to thank Engineer Joy Peta also for arranging sponsorship from these two companies. Then we have the bronze sponsor, Omega Engineering, which belonged to one of our member, Engineer Sonny Paul. And we had two associate sponsors, Bluetronic, represented by our member, Engineer Shaji PB, and Grand Hypermarket, represented by our member, Engineer Ashraf. Then we got very good support from Mamangam, represented by Engineer Anjali. They gave us facilities for our practices. And thanks to Green International for giving the sponsorship for the MMUP program. Then last, also, as I mentioned earlier, thanks to Engineer Sajeev Kumar for always sponsoring our jerseys for the sports teams. Then as Irshad mentioned about the PCL 2019 championship, for some technical reasons, we did not carry out under the banner of QGET at that time. But anyway, I would like to thank our fellow engineers who helped us to get the sponsorship for that event also. Engineer Dias Thornton representing AVK Flow Control, Engineer Madhavi Kuti representing Gulfar Al Misnad, and Engineer PK Muhammad representing Alcon Group. And last but not least, I would like to thank Engineer Gopal Rao, whose support was very much instrumental in getting all the sponsorships. So thank you all. I hope it's clear. The account is clear, and our detailed account will be available with us always. It will be available with the new treasurer. So if any member wants to have a detailed look, they can always approach us. So thank you for the time. Thank you, Anwar, for the detailed report. Trust all are in line with our report. Arkengile endengilum doubt or endengilum clear cheyano undengile ipo chodikam. Parikkum illanu njan vicharikkunnu. Arudeയും oru commentum onnum vannittilla. Okay. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മുടെ ന്യൂ പാനലിനെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യണത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് our tenure started in the year 2018 and we were supposed to hand over to the next committee in the year 2020. Like നമ്മുടെ tenure 2 years ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്പറായ മിസ്റ്റർ മനോജ് PA was our election officer
ആൻഡ് നമ്മളൊരു ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ നോമിനേഷൻ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് നോമിനേഷൻ വളരെ ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് നോമിനേഷനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ നോമിനേഷനും പ്ലസ് എല്ലാവരുടെയും സജഷൻ അങ്ങനെയായിട്ട് നമ്മളൊരു പാനലിനെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഐ എം പ്രസന്റിങ് അവർ ന്യൂ പാനൽ ടു ടേക്ക് ഓവർ, ഹൂ ഈസ്, നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം. So I'm just going to propose the new panel. We are proposing Mr. Anwar Sadat as the president, Mr. Vice President as Mrs. Grishma Ravindran, General Secretary Darby David, Joint Secretary Shakil Ahmed, Sports Mr. Fahim Hassan, Arts Abhilash V, Treasurer Ramesh Muhammad, PRO Sucheta Prabhu, Technical Support Jensen Anthony, and Abhilash Chatampilli. ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടീം. ആക്ച്വലി ദർ ആർ ഫ്യൂ മോർ പൊസിഷൻസ് ടു ബി ഫിൽഡ്. അത് ഓവർ എ പീരിയഡ് പുതിയ കമ്മിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് മേജർ പൊസിഷൻസ് ടു ബി ഫിൽഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാണ് പുതിയ കമ്മിറ്റീനെ. സോ ആർക്കെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം. ആർക്കെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ സെക്കൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we can move forward with a new panel. I think I saw Anjali's message saying approved, so I consider it as a seconded. The proposed panel is approved by all. So thank you all for approving the new committee, and congratulations to the new committee. Best wishes to all. അപ്പൊ പുതിയ കമ്മിറ്റീനെ ഒന്നും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് once again. So the new committee will be led by Mr. Anwar Sadat. He will be our president, with Vice President Mrs. Grishma Ravindran, General Secretary Mr. Darby David, Joint Secretary Mr. Shakil Ahmed, Sports Secretary Mr. Fahim Hassan, Arts under Abhilash, Treasurer will be Ramesh Muhammad, PRO will be Sucheta Prabhu, Technical will be Jensen Anthony, and Mr. Abhilash Chatampilli. So congratulations once again, and best wishes to the team. എല്ലാവർക്കും to the QGET members ഞാൻ പറയാൻ, നമുക്ക് ഇതുവരെ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും പോലെ തന്നെ ഈ വരുന്ന കമ്മിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് തരണം. നമ്മുടെ QGETനെ ഒരു നല്ല ടീമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പുതിയ ടീമിന് കഴിയട്ടെ. Best wishes once again. Now I welcome our new president, Mr. Anwar Sadat, to give the acceptance speech. Thank you, Tanuja. And dear brothers, sisters, and children in QGET family, a very warm good evening to all. So, ipo our former president Tanuja present ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ കമ്മിറ്റി നെക്സ്റ്റ് പീരിയഡ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് 2001 to 2003 ഈ ഒരു കാലയളവിലേക്കുള്ള QGETന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അംഗീകാരത്തിന് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കാണ് ഇപ്പം എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്നേക്കാൾ അർഹതയുള്ള ഇപ്പൊ പ്രായം കൊണ്ടാണെങ്കിലും സീനിയോറിറ്റി കൊണ്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റി കൊണ്ടാണെങ്കിലും എന്നേക്കാൾ അർഹതയുള്ള ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആസ് നോ വൺ വാസ് കമ്മിങ് ഫോർവേഡ്,
our team decided to take over the responsibility. So our team in there ഒരു നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്. പക്ഷേ I know this will be a team work and we will do our level best. ഈ ടീം എങ്ങനെ ഫോം ആയി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. I cannot escape from not saying it. Okay. നേരത്തെ ഷാഫി റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ we had conducted a very successful professional football tournament called PCL 2019. ആ ഒരു ടൂർണമെന്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഹെഡൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. We got resistance from that many corners, but we proceeded with a strong intention and dedication. ആ ടൂർണമെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഹഡൽസ് വന്നു. വെന്യൂ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെന്യൂ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോയി. പക്ഷേ അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാനും വളരെ നന്നായിട്ട് ആ ഇവന്റ് 2019 ഡിസംബറിൽ അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ്, അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ടീം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ടീം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ഓൾമോസ്റ്റ് എവരിവൺ എന്ന് പറയാം, എല്ലാവരും ആ ഒരു ടീമിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളല്ലാത്ത വേറെ കുറെ ആളുകളും ആ ടൂർണമെന്റ് സക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്. എഞ്ചിനീയർ ജാബർ, എഞ്ചിനീയർ ഇല്ലാസ്, എഞ്ചിനീയർ ഷബീബ് ഹസൻ, അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയർ നിശ്ചൽ, എഞ്ചിനീയർ ഷാഫി, കുറെ ആളുകളുണ്ട്. ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 35 മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പോ ആ ഒരു ടീമിന് ഞാൻ എൻ്റെ താങ്ക്സ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, as we all know, the days ahead are highly challenging. The focus of the nations have drifted from building spacecrafts to making COVID vaccines, right? Because survival of the lives are more important. And COVID has contributed a new concept of new normal in our day-to-day lifestyle. Accordingly, QGET also need to reinvent its activities and programs to adapt to the new normal. We don't know എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് പഴയ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആർക്കും യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ തർഹീബ് ആണെങ്കിലും ഓണം ഗാദറിംഗ്, ഇഫ്താർ മീറ്റ്, ഔട്ട്ഡോർ ട്രിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും പരമ്പരാഗതമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പലരും പരസ്പരം കാണുന്നതും പരിചയം സൗഹൃദം പുതുക്കുന്നതൊക്കെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഇന്റിമസി ബിൽഡ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ നാട് വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ സ്ട്രെസ്സുകൾ എന്നൊക്കെ റിലീവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു സ്റ്റൈലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഓക്കെ, എഞ്ചിനീയർ ഗോപാലൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഓൾ ന്യൂ MC മെമ്പേഴ്സ് ടു കം ഓൺലൈൻ വിത്ത് വീഡിയോ. അതൊന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, നന്നായിരുന്നു. റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഓൾ ദ ന്യൂ MC മെമ്പേഴ്സ് ടു കം ഓൺലൈൻ വിത്ത് വീഡിയോ. അപ്പോൾ പഴയ സ്റ്റൈലുള്ള പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വെച്ച് വി ഷുഡ് നോട്ട് സ്റ്റേ ബാക്ക്. സോ നമ്മൾ പുതിയ കമ്മിറ്റി ഈ കാലത്തിന് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹകരണം വേണം. സോ വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു, പിന്നെ വേറെ കാര്യമുള്ളത്, ഇങ്ങനൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും അടുത്തൊരു പീരീഡിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഖത്തർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹോസ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് FIFA വേൾഡ് കപ്പ് 2022. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മോറലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് സം ഓഫ് അവർ മെമ്പേഴ്സ് ആർ മോർ എക്സ്പേർട്ട് or they know more ideas about how we can plan programs during this pandemic period. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം ഐഡിയാസും സജഷൻസും നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം. ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റി ഒരു 10 member കമ്മിറ്റിയാണ്. Actually, the number of committee members are supposed to be 11,
പ്ലസ് 2 ex officios, അതായത് ഫോമർ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവും. അതുകൂടാതെ 11 members. അപ്പോൾ അതൊരു വാക്കൻസി ഉണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, മേ ബി അനദർ 10 or 12 people. അതിൽ എക്സ് പ്രസിഡന്റുമാരോ അങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സീനിയർ മെമ്പേഴ്സിനെ എക്സ്പേർട്സിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. ഓൾസോ വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ബിൽഡ് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഡൊമൈൻസ്. ഇപ്പോൾ ആർട്സിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലാണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതിലൊക്കെ ഐഡിയാസ് ഉള്ള, കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെമ്പേഴ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പുതിയ കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തിട്ട് കൂടി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം വിൽ കം ഔട്ട് വിത്ത് എ പ്ലാൻ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് നമ്മളുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് കം ഫോർവേഡ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയും ഒക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും അതിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ബിസി സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ എന്നെ പറ്റി അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം, എനിക്ക് ജോലി കൂടാതെ വേറെ കുറച്ച് എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളൊരു സമയം മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ഫോറം ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്റർടൈൻമെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, നമുക്ക് അറിയാത്ത കേസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയിപ്പോ കോവിഡ് സെക്കൻഡ് വേവ് വരുന്നു, സോ വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇമ്പാക്ട് വിൽ ബി ദർ. സോ ഈ സമയത്ത് പരസ്പരം നമുക്ക് സഹായിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫോറാണ്. അപ്പൊ ഈ ഫോറം നിലനിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കുറച്ച് സമയം ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ഈ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വാക്കൻസി ഉണ്ട് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ. ആ വാക്കൻസി നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ 10 member ടീം എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഒരു യങ് ടീമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആളാണ് ഞാനാണ്. ഞാൻ 1997 ബാച്ചാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരണം. ഒരു 1995 ഓർ ബിഫോർ ബാച്ചിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വേണം, നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഐ ആം റിക്വസ്റ്റിംഗ് എനി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ബാച്ചസ് ബിഫോർ 95 ടു കം ഫോർവേഡ്. ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്മിറ്റികളോ ആരെങ്കിലോ പ്രൈവറ്റായി ബന്ധപ്പെടുക. ദെൻ വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് മെമ്പർ ഇൻ ദ ന്യൂ കമ്മിറ്റി. അത് ആരെങ്കിലും വരണം. നമുക്ക് ദിസ് ടീം ഈസ് വെരി എന്തൂസിയാസ്റ്റിക്, വെരി ആംബിഷ്യസ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ആ വരുന്ന മെമ്പർ സീനിയർ മെമ്പർക്ക് അധികം വർക്ക് ലോഡൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല. വാട്ട് വി നീഡ് ഈസ് ഓൺലി ദ ഗൈഡൻസ് ഫ്രം യു, അവർ വർക്ക് ആസ് എ കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. നമ്മൾ പ്രായത്തിന്റെ തളപ്പിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിസ്കി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആളായിട്ട് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ നമുക്ക് വേണം. സോ ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് മൈ വേർഡ്സ് ഹിയർ. ഇനി ഒരുപാട് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഓൾ അവർ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ടു വ്യൂ ദോസ് പ്രോഗ്രാംസ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എൻ്റെ പേരിലും ഈ ടീമിന്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എന്ത് ചെയ്യാടോ, എവിടെ പോവാ? എല്ലാവരും ഒന്ന് സെൽഫ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, അൻവർ വെരി വെൽ സെഡ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. അൻവർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ആ യൂണിറ്റിയും ആ സ്പിരിറ്റും ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രം അവർ സൈഡ് ഓൾസോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ഉഷാറായാലേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. നമ്മുടെ ക്യൂഗറ്റിന്റെ യൂണിറ്റിയും എല്ലാം ഇനിയും തുടർന്നുള്ള കാലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ. ബെസ്റ്റ് വിഷസ് വൺസ് അഗെയിൻ. ഇനി
നമ്മൾക്ക് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് പോണേക്കാളും മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ 93 ബാച്ചിലെ ഡയസ് ഒരു സജഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനതിപ്പം അത് എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, അതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ബട്ട് just to give you a small brief, I'll read out the message what DIAS have forwarded to us. ഡയസിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വരാനായിട്ട്, പക്ഷെ ഡയസിന് എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വരാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് he just forwarded us a message, so I'm just reading out the message from him on his behalf. AVK Group is working towards green and sustainable tomorrow. As a part of it, we would like to seed and spread the message of green future among the members, family, and friends of QGET. This is a humble attempt to drive that vision of green future. ഇതാണ് ഡയസിന്റെ മെസ്സേജ്. പിന്നെ ഇത് എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സ്ലൈഡ്സ് കൂടെ കാണാം. ജെൻസൺ, പ്ലീസ് പ്രൊവൈഡ് ദ സ്ലൈഡ്സ് പ്ലീസ്. താങ്ക് യു ജെൻസൺ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ FB പേജിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അത് റീഡ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ. അത് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഗ്രീൻ ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഖത്തർ. നോട്ട് ഓൺലി ഖത്തർ, നമ്മൾ എവിടെയാണോ അവിടെയൊക്കെ. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളില് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സർപ്രൈസ് എലമെന്റ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളില്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതിന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. There will be some prizes also for that. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്നുള്ളത് FB പേജിൽ പോയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you will see the details. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓക്കെ, ഇടയിൽ മ്യൂട്ടായി പോയി. നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മുടെ AGM പ്രൊസീഡിങ്സ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂ പാനൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് MC ഞാൻ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു പറയാണ്, ഇതുവരെ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും. ഇനി തുടർന്നും അത് ഉണ്ടാവണം. ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാ പുതിയ MCക്ക് ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. അൻവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ആർക്കെങ്കിലും MC യിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്.
നമ്മൾ അൻവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് കം ഫോർവേഡ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അൻവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ there will be so many sub committees. പിന്നെ ലൈക്ക് കുറെ പ്രോഗ്രാം ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവന്റ് ബേസ്ഡ് കമ്മിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനും വാട്സാപ്പില് FB പേജില് എല്ലാം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും. അപ്പൊ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും come forward with your names. Please volunteer yourself. അതേ പറയാനുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ കമ്മിറ്റി നമുക്ക് ലൈക്ക് it will be a challenging year for sure. Like you get ആക്റ്റീവായി നിർത്താനും എല്ലാതും ഒരു ചലഞ്ചിങ് ഇയർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ചലഞ്ചില് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നാലേ നമുക്ക് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ I'm requesting once again all out to I'm requesting all our my QGET members to come forward and volunteer yourself and actively involve in our all the programs. പിന്നെ നമ്മുടെ മച്ച് awaited കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഇനി. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇവിടെ സൂമില് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ജെൻസൺ, ഇനി നമ്മള് സൂമിന്ന് മാറുകയാണോ അതോ സൂമിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്ന് ജെൻസൺ ഒന്ന് പറയണം ഇവിടെ, സോ ദാറ്റ് people can continue watching in which platform we are going to continue എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. താങ്ക് യു ഓൾ. സ്റ്റേ സേഫ്. എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ഇരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഈ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്നും അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഗ്യാതറിങ്സ് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും പോസിബിൾ ആവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. റിയലി മിസ്സിങ് യു ഓൾ. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൂം സെഷൻ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണേക്കാളും മുന്നേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മുഖം ഒന്ന് കാണായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്നിട്ടൊരു ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടും കൂടെ എടുക്കാം. സോ എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പേജിൽ കാണാം എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. റിയലി മിസ്സിങ് യു ഓൾ. ആ ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസും എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തർഹീബ് നമ്മുടെ ഇർഷാദും അൻവറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ബോണ്ടിങ് കുറെ കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനുള്ള ഒരു സമയം എല്ലാം ആയിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം അതെല്ലാം മിസ്സായി. ബട്ട് താങ്ക്സ് ടു ദ ടെക്നോളജി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കാണാനും കൂടാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇനിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിൽ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഓൾ ലൈക്ക് എല്ലാവരുടെയും കുറെ കൂടെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പം ലൈക്ക് very few members are coming forward to involve in the programs or whatever it is. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ വരൂ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യൂ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ നടക്കണം. അപ്പൊ ഇനി ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു അവസരം വരുത്താണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ വരിക, എനിക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കും വി ഓൾസോ ലൈക്ക് ഒരു എനർജി വരും. ഓക്കെ, നമുക്കും എന്തെങ്കിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു തോന്നൽ വരും. ഇത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും there will be only 5 to 6 members only. അപ്പൊ പിന്നെ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഇത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ പോയിന്റ്? അത് എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ദ ന്യൂ MC could feel that ജോഷ്. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാംസ്, നമുക്ക് നന്നായി ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് തോന്നാനായിട്ട്. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് once again on behalf of the current MC thanking you all, welcoming the new MC and welcome you all to our cultural extravaganza, online cultural extravaganza. അപ്പൊ ഇനി ജെൻസൺ പറയാ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അതിനു മുന്നേ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യൂ. നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ എല്ലാവരും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ജെൻസൺ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഓവർ ടു ജെൻസൺ. ഇതിന്റെ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ജെൻസൺ ആണ്. ഒരു വലിയ കയ്യടി ജെൻസണിന്.